السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں۔ الحمد آپ للہ، کیسی ہیں رضوانہ؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فورتھ پارہ سورہ آل عمران، آیت نمبر 131 سے تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا النار التي أعدت للكافرين، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ کون خدا ترس لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ کر جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کام بلا تاخیر کیے جائیں جو اللہ کی مغفرت کا سبب بن سکتے ہیں اور تمام اعمال صالحہ ہیں۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا بذات خود اللہ کی بخشش کا بہت بڑا سبب ہے، اور استغفار کے لیے قرآن میں بھی اور سنت احادیث میں بھی ہمیں بہت سی دعائیں ملتی ہیں، اور ایک دعا جو کہ دعا استغفار، اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار فرمایا ہے اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استغفار جو ہے صحابہ کرام کو سکھایا، اور صبح شام نمازوں کے بعد یہ استغفار جو ہے آپ پڑھا کرتے تھے۔ یہ سید الاستغفار ہے، جو مسنون دعاؤں کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك يا أمتك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔
اے अल्लाह तू ही मेरा परवरदिगार है, तेरे सिवा कोई इलाह नहीं, तूने ही मुझे पैदा किया और मैं तेरा अ, बंदा या तेरी बंदी हूँ और गुलाम हूँ, और जहाँ तक मुझसे हो सकता है मैं तेरे अहद और तेरे वादे पर कायम हूँ, और जो कुछ मैं करता हूँ उसके बुरे पहलू से तेरी पनाह चाहता हूँ। मैं अपने आप पर तेरी नेमतों का इकरार करता हूँ और अपने गुनाहों का भी एतराफ़ करता हूँ। लिहाजा तो मुझे माफ़ फरमा दे, क्योंकि तेरे बगैर कोई भी गुनाह माफ़ नहीं कर सकता। तो ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार कहलाता है, और यकीनन आपके सुबह शाम की दुआ में ये शामिल होगा, और नहीं है तो फिर आज से ज़रूर शामिल कर लीजिए इसे। और ये जो कहा कि रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ दौड़ के चलो, तो बख्शिश यानी इस्तिग़फ़ार करने की बात की जा रही है, और दूसरा जन्नत की तरफ दौड़ कर आने का भी यही मकसद है कि ऐसे काम किए जाएं जिनसे जन्नत हासिल करना मुमकिन हो जाए। और जन्नत की सिफ्त ये बयान फरमाई कि वो जन्नतिन अर्दुहस समावात वल अर्द, तो उस जन्नत की खूबी क्या है कि उसका अर्ज आसमानों और जमीन जैसा है। तो अर्ज का एक मायने तो चौड़ाई होती है ना, उस लिहाज से इसका मतलब ये होगा कि जब आसमानों और जमीन की वसअत का अंदाजा करना इंसान के बस से बाहर है, तो फिर वो जन्नत की वसअत का क्या अंदाजा कर सकेगा, है ना, जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है। तो गोया इससे मकसूद क्या है, मकसद क्या है ये इसका अर्ज बयान करने की जन्नत की, कि जन्नत की ऐसी लामहदूद वसअत का इजहार मकसूद है जो इंसान के वहम गुमान में भी नहीं आ सकती। ठीक है, तो अर्ज का एक मतलब तो चौड़ाई है, सही है। अर्ज का दूसरा मायने कद्र कीमत भी है, ठीक है, और इन मायनों में ये लफ्ज कुरान में भी इस्तेमाल हुआ है। जब दुनिया की बेसबाती का इजहार मकसूद होता है, तो दुनियावी साजो सामान के लिए फिर ये लफ्ज इस्तेमाल होता है अर्ज, आइन रो बहुत जो यहाँ पे है ना, और दोहा। तो इस लिहाज से इसका मायने यहाँ पर क्या होगा कि उस जन्नत की तरफ दौड़ कर आओ जिसके मुकाबले में ये सारे आसमान और जमीन हेच हैं, और जन्नत की कद्र कीमत इन सब से बढ़कर है। ठीक है, फिर इससे ये भी बात एक पता चलती है कि जन्नत और दोज़ख जो है वो तैयार की जा चुकी हैं, और एक स्कूल ऑफ थॉट्स जो कहता है कि अम, जन्नत और दोज़ख जो है वो अम, अभी नहीं है, बाद में वजूद में आएगी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो उनका जो ख्याल है उसका भी रद्द यहाँ पर होता है, क्योंकि कुरान की और भी जगहों पे मुतअद्दिद आयात से ये साबित होता है कि जन्नत और दोज़ख तैयार की जा चुकी हैं। फिर आगे फरमाया कि जो खुशहाली और तंदुरुस्ती हर हाल में खर्च करते हैं और गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, ऐसे ही नेक लोगों से अल्लाह मोहब्बत रखता है। तो पिछली जो आयत थी यानी 133 का ही कंटिन्यूएशन है 134, किस तरह से कि फरमाया कि 133 में क्या फरमाया, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिलमुत्तक़ीन। ये जो कहा ना, उइद्दत लिलमुत्तक़ीन, वो उन खुदा तरस लोगों के लिए तैयार की गई है। कौन तकवा वाले, कौन खुदा तरस, कौन खुदा खौफी रखने वाले, अब उनको जो है आगे डिफाइन किया जा रहा है। الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين।
جو ہم نے ابھی لفظ کیا تھا نا ساری الا مغفرتن آیت 133 میں، ساری 3 را عین اس کا روٹ ورڈ ہے، جلدی دکھانا، تیزی دکھانا، یہ اس سے مراد ہے. تو ساری آپس میں کمپیٹ کرنا، مقابلہ کرنا. فاستبقوا الخیرات یہ بھی آتا ہے نا قرآن میں. تو بھلائی کے کام میں تیزی دکھاؤ، آگے نکلو. مقابلہ کرنے کا میدان کون سا ہے؟ نیکیوں کے میدان میں آگے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. تو فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء. السراء اچھے حالات یا خوشحالی، اور ضراء تکلیف میں، سختی میں. والکاظمین الغیظ، کاظم کاف ضا میم کا روٹ ورڈ ہے. کظم کا مطلب ہوتا ہے سانس روک لینا یا چھپانا. یہ سافٹ ڈرنکس کی بوٹل ہوتی ہیں، یہ ٹائٹلی کاکڈ ہوتی ہیں نا، یا جو وہ ہاٹ واٹر بوٹل ہوتی ہے جو سیک کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر جو کارک ہوتا ہے وہ بہت ٹائٹلی فٹڈ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کظم. اور غیظ شدید غصہ، اس میں کہ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، وہ ہے غیظ. فرمایا کہ جو خوشحالی اور تندرستی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں. تو اگر اب تک جتنا قرآن ہم نے تفسیر میں کور کیا ہے، تو قرآنی آیات کی ترتیب پر غور کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کہیں دوزخ کا ذکر فرمایا تو اس کے ساتھ ہی جنت کا ذکر بھی فرمایا، اور جسٹ اپوزٹ آلسو. اسی طرح اگر کہیں اسباب دخول دوزخ کا ذکر فرمایا، یعنی دوزخ میں داخلے کے جو اسباب ہیں ان کا ذکر فرمایا، تو اسی مناسبت سے اسباب دخول جنت یعنی جنت میں داخلے کے جو اسباب ہیں ان کا ذکر بھی فرما دیا، اینڈ وائس ورسا. تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے. پچھلی جو آیات ہیں اگر آپ ان کو ریلیٹ کریں تو سود خواری جو دوزخ میں داخلے کا سبب بنتی ہے، اس کے بعد جنت اور اس میں داخل ہونے والے پرہیزگاروں کی چند صفات کا ذکر فرمایا ہے یہاں پر. ان میں سب سے پہلی صفت کیا فرمائی؟ الذین ینفقون، انفاق فی سبیل اللہ ہے، یعنی خرچ کرو اللہ کے راستے میں. اور یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، یہ سمجھیں کہ سود خوری کی عین ضد، جسٹ the opposite آف سود خوری. اور معاشرے پر اس کے اثرات جو ہیں وہ سود کے اثرات کے بالکل برعکس ہوتے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جو اثرات ہیں وہ جو معاشرے پر پڑتے ہیں، اور جو سود کی وجہ سے جو معاشرے میں اثرات پڑتے ہیں، they are totally opposite of each other. مثلاً آپ دیکھیں کہ سود خوری سے سود خوار میں ایک حرص، لالچ، بخل اور زر پرستی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور سود دینے والے میں سود خور کے خلاف نفرت، بغض، حسد پیدا ہوتا ہے. اور یہ صورتحال معاشرے میں ایک طبقاتی تقسیم پیدا کر کے کسی بڑے فتنے کا پیش خیمہ بن جاتی ہے. جبکہ صدقہ و خیرات دینے سے دینے والے کے دل میں بخل کے بجائے خوشی پیدا ہوتی ہے نا، اور جو صدقہ لے رہا ہوتا ہے دینے والے کے دل میں احسان مندی اور شکر گزاری کے احساسات پیدا ہوتے ہیں، جس سے پورے معاشرے میں ایک دوسرے سے ہمدردی، مروت اور اخوت، اتفاق، اتحاد اور محبت، کیئرنگ اینڈ شیئرنگ
जैसी सिफात पैदा होती हैं। और यही चीज एक इस्लामी माशरे की रूह रवा है। इस्लाम चाहता ही है कि ऐसा माशरा कायम हो जिसमें कि हर कोई आपस में एक दूसरे का ख्याल रखने वाला हो। और इसीलिए किताब और सुन्नत में इंफाक फी सबिलिल्लाह पर बहुत जोर दिया गया है और ज़कात को तो फर्ज करार दिया गया है ना। तो ये जो आयत है, आयत 134, इसमें क्या बताया गया है कि मुत्तकीन की पहली सिफत ये है कि ख्वाह खुशहाली का दौर हो या तंगदस्ती का, वो हर हाल में अपनी हैसियत और वक्त के तकाजे के मुताबिक अल्लाह की राह में जरूर खर्च करते हैं। अब खुशहाली में तो खर्च करना चले नॉट अ बिग डील, लेकिन तंगदस्ती में अल्लाह की राह में खर्च करना, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौके पर गरीब मुसलमानों को सदक़े की तरगीब देते हुए फरमाया कि इत्तकुन नार वलो बिशक्किन तमरा। बुखारी की हदीस है, यानी दोजख की आग से बचो और खजूर का एक टुकड़ा ही सदका देकर बचो। तो अगर पूरी खजूर भी नहीं दे सकते तो खजूर का एक टुकड़ा दे दो तुम सदके में, लेकिन दो। तो आप देखें कि तंगदस्ती में हर इंसान, चाहे उसका हाथ कितना ही तंगदस्त क्यों ना हो, लेकिन इतना तो कर ही सकता है कि खजूर का एक टुकड़ा ही सदका कर दे, है ना। और ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दिलाई, उससे क्या मकसद था कि बुखल और हिर्स, लालच, कंजूसी, इस जैसी मोहलिक बीमारियों का इलाज यही है कि तुम अल्लाह की राह में दो। तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, तुम 1 रुपया अल्लाह की राह में सदका कर दो। फिर आगे क्या फरमाया इनकी मुत्तकीन की क्वालिटीज, या जो जन्नत में ले जाने वाली सिफात हैं, वो क्या है। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास। तो गुस्से को पी जाने वाले और लोगों को माफ करने वाले, वल आफीना अनिन नास। अब ये दो एक क्वालिटीज नहीं है, ये दोनों बातें एक नहीं है। हमने कहा कि जो माफ कर देता है, जो गुस्से को जब्त करता है, समझो कि उसने माफ कर दिया, ऐसा नहीं है। बीच में जो ये वाव है, वल काज़िमीन अल गैज़, वाव फिर वाव और जिसका तर्जुमा होता है वल आफीना अनिन नास, दैट मीन्स कि ये दो अलग खूबियां हैं। हो सकता है कि जो गुस्सा जब्त कर रहा हो, वो अपने अंदर ग्रज पाल के रखे, उसने माफ नहीं किया हो, है ना। तो इसलिए अल्लाह ताला तो चाहता है कि नेकी करो तो मुकम्मल नेकी करो, आधे तीतर आधे बटेर वाला काम मत करो। अगर तुम गुस्सा जब्त कर रहे हो, किसी के खिलाफ तुम्हारे अंदर एक रिजेंटमेंट, एक गुस्सा बिल्डअप हुआ है, अब तुमने उस गुस्से को काबू कर लिया, फिर उसकी तरफ से जो दिल मैला हुआ है उसको भी साफ कर दो। वलाफीना अनिन नास, दरगुजर करो। तो मुत्तकीन की दूसरी सिफत यहाँ ये बयान की गई है कि वो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं। तो गुस्सा हमेशा ऐसे शख्स पर आता है जो अपने से कमजोर हो और इंसान उससे इंतकाम लेने की कुदरत रखता हो। तो ऐसे वक्त में गुस्से को बर्दाश्त कर जाना फिर वाकई बड़े हौसले का काम है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहादुर वो नहीं जो किसी दूसरे को लड़ाई में पछाड़ दे, बल्कि बहादुर वो है जो गुस्से को बर्दाश्त कर जाए। मजीद ये कि एक दफा एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कुछ वसीयत फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा ना किया करो। उसने बार बार वसीयत की दरख्वास्त की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार यही जवाब देते रहे कि गुस्सा ना किया करो। बुखारी की हदीस है।
तो गुस्सा पी जाना और माफ कर देना, ये दो अलग अलग काम हैं। जैसे भी हमने कहा, ये मुमकिन है कि कोई शख्स वक्ती तौर पर गुस्सा पी जाए और बात दिल में रखे और फिर किसी वक्त उससे इंतकाम ले ले। हो सकता है ना, ऐसी पॉसिबिलिटी है। यानी गुस्सा पी जाने के बाद उस वार को माफ कर देना एक अलग और आला सिफ्त है। और अल्लाह ऐसे ही नेकोकार लोगों से मोहब्बत रखता है जिसमें ये दोनों बातें पाई जाती हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, और अल्लाह एहसान करने वालों से को पसंद करता है। मोहसिनीन, एहसान करने वाले, जो खूबसूरती के साथ अपने मामलात करते हैं। तो सामने वाला डिजर्व नहीं करता कि उसको माफ किया जाए, उसका गुनाह ही ऐसा है, उसने गलती ऐसी की है, लेकिन तुम कर दो माफ, तुम एहसान करो उस पे। और क्यों करें एहसान? क्यों? क्योंकि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह मोहब्बत करता है एहसान करने वालों से। तो कौन नहीं चाहता कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे? तो फिर तुम ये करो ना, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वद्दर्रा'i वल्काज़िमीना अल-ग़ैज़ वल-आफ़ीना अनिन नास। द एंड। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। आगे फरमाया, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम। ऐसे लोग जब कोई बुरा काम करते हैं या वो अपने आप पर जुल्म कर बैठते हैं तो फौरन अल्लाह को याद करते हैं और वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगते हैं। और अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ कर सके? और वो दीदा और दानिस्ता अपने किए पर इसरार नहीं करते। तो ऐसे लोग जब कोई बुरा काम करते हैं या अपने आप पर जुल्म कर बैठते हैं तो फाहिशतन, फहश, फहश, ऐसा गुनाह जिसका नुकसान दूसरों को पहुंचे, जैसे गालम गलोच करना, गाली देना, किसी को मार पिटाई करना, बेहयाई का इजहार करना। फाहिश, फाहिशा या फहश मीन्स ऐसा गुनाह जिसका नुकसान दूसरों को पहुंचे। तो 135 आयत की हम बात कर रहे हैं। तो इस आयत के अल्फाज से साफ वाज़ेह है कि परहेजगार लोग दीदा और दानिस्ता न कोई बुरा काम करते हैं, यानी जानते बूझते कोई बुरा काम नहीं करते, और ना अपने आप पर जुल्म करते हैं, बल्कि सहवन बतकाज़ा बशरियत, इंसान होने के नाते उनसे ऐसे काम से आज़ाद हो जाते हैं, और जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, माफ़ी मांगने लगते हैं। और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला यकीनन माफ भी कर देता है। जब हमने कहा कि फाहिश या फहश से मुराद ऐसा गुनाह जिसका नुकसान दूसरों को पहुंचे, तो ज़लिमू अनफुसहुम, ज़लमू अनफुसहुम मीन्स के अपनी जानों पर जुल्म कर देते हैं, है ना। और अपनी जान पर जुल्म क्या है? इंसान कोई अल्लाह की नाफरमानी का काम करे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का काम करे, तो वो अपनी जान पर ही जुल्म कर रहा होता है ना, क्योंकि अपने आप को दोजख के लिए वो तैयार कर रहा होता है फिर। और वो अपने गुनाहों की माफी मांगने लगते हैं। अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ कर सके? और वो दीदा और दानिस्ता अपने किए पर इसरार नहीं करते। इसरार, वलम युसिरु अला मा फअलू, युसिरु इसरार करना या गुनाह पर बगैर तौबा किए अड़ जाना, ये है युसिरु।
فوراً اللہ کی طرف جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ رجوع کرتے ہیں اور معافی مانگنے لگتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف بھی کر دیتا ہے۔ یہاں ایک پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ از کہ اگر اس برے کام یا غلطی کا اثر صرف اپنی ذات تک محدود ہو تو پھر اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ استغفار کرے انسان اور اللہ سے امید رکھے کہ اللہ مجھے بخش دے گا اور وہ یقیناً معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر اس کا اثر، جو برا کام یا جو غلطی ہوئی ہے، اس کا اثر دوسروں کے حقوق پر پڑتا ہو تو اس کی تلافی کرنا یا اس شخص سے قصور معاف کروانا ضروری ہے، اور یہ استغفار کی ایک اہم شرط ہے۔ اگر ایسا پاسبل نہ ہو کہ آپ اپنا کسی سے، مطلب ہوتا ہے نا کہ انسان جب کسی سے جا کے کہے کہ بھئی ہم نے آپ کے بارے میں غلط بات کی یا کچھ کیا، اور وہ تو الٹا معاملہ اور خراب ہو جائے گا اگر میں بتا دوں ان کو، تو پھر کیا کرے انسان؟ اس کے حق میں بھی دعائیں مغفرت کرے اور اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرمائے گا، اور انسان پھر ایسے سچویشن میں اپنے آپ کو انڈلج ہی نہ کرے کہ جہاں پر کہ اس سے پھر کسی سے اپنے کسی کے حق کو جو ہے وہ حق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو اور پھر اپنے آپ کو معاف کروانا پڑے یا اس کی تلافی کرنی پڑے۔ پہلے سے انسان کوشش کرے کہ ایسی سچویشن کریٹ نہ ہو۔ پھر گناہ پر اصرار کرنا یا استغفار کرنے کے بعد وہی گناہ پھر کرتے جانا اصل گناہ سے بڑا گناہ ہے، اور جو لوگ یہ کام کریں وہ یقیناً متقی نہیں ہو سکتے۔ 135 آیت نمبر 135 میں یہی بات بتائی گئی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک گناہ سرزد ہو گیا تو اس کی معافی مانگ لی، پھر دوسرا ہو گیا اس کی بھی اللہ سے معافی مانگ لی، پھر کوئی اور ہو گیا اس کی بھی معافی مانگ لی۔ اس طرح اگر دن میں 70 بار بھی اللہ سے معافی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، اور اللہ تعالیٰ خطا کار کے معافی مانگنے پر صرف اسے معاف ہی نہیں فرماتا بلکہ اس سے خوش بھی ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ گناہ کے بعد اس کی معافی نہ مانگنا بھی اس پر اصرار کے مترادف ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ جس شخص نے اپنے گناہ کی معافی مانگ لی اس نے ضد نہیں کی، اور دوسری حدیث میں ہے جس نے توبہ کی گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا، وہ ایسا ہو جائے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث میں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اسیٹ، ایک ٹریجر، ایک خزانہ ہمارے حوالے کر دیا ہے استغفار کی صورت میں۔ کہ غلطی تو ہوگی، انسان ہے، لیکن پھر استغفار کرو۔ استغفار میں یہی ہونا چاہیے کہ انسان خلوص سے دل سے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ دوبارہ ایسے نہیں ہوگا، لیکن for some reason جیسے انسان بھول جاتا ہے یا دوبارہ ایسی سچویشنز ہو جاتی ہیں کہ دوبارہ سے وہ گناہ سرزد ہو گیا تو استغفار کر لے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ 500 دانے کی تسبیح ہاتھ میں گھوم ہی رہی ہے، استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ صرف ایک لپ، سمجھے کہ ایک لپ ریڈنگ چل رہی ہے، لپ سروس چل رہی ہے، باقی جو ہے اپنا پورا 24/7 کا جو روٹین ہے وہ ویسا ہی ہے جو اپنی مرضی کے مطابق چلانا ہے۔ اس میں نہ قرآن کا دخل ہے، نہ حدیث کا دخل ہے، نہ سنت کا دخل ہے، لیکن استغفار کی تسبیح اپنی جگہ پہ ہے۔ تو اٹس سو ویری آبویس کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیتوں کو بھی جاننے والا ہے اور اعمال کو بھی پھر اسی حساب سے ٹیلی کیا جائے گا۔ تو اگر دل میں ریگریٹ ہے، دل میں افسوس ہے، دل میں پچھتاوا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ معاف کر دیتا ہے۔ آگے فرمائیں۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے ہاں یہ ہے کہ انہیں معاف کر دے گا اور ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اچھے عمل کرنے والوں کا کیسا اچھا بدلہ ہے۔
वनिअम अजरुल आमिलीन। आगे फरमाया, तुमसे पहले बहुत से वाकयात अल्लाह की सुन्नत जारिया के मुताबिक गुजर चुके हैं, लिहाजा जमीन में चल फिर कर देखो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ था। 137 में जो मजमून बयान हुआ है, ये कुरान करीम में बहुत से मकामात पर आया है, और ऐसी आयत में लोगों को आम दावत दी गई है कि जरा जमीन में चल फिर कर देखो कि जिन लोगों ने अंबिया अलैहिस्सलाम को और अल्लाह ताला की आयत को झुटलाया था, उनका क्या अंजाम हुआ था। और उस अंजाम की तफसील भी कुरान में मुताबिक मकामात पर दी गई है। मसलन कौम आद का क्या हशर हुआ, कौम समूद का क्या हुआ, कौम नूह, असहाब मदियन, असहाबुल हिज्र, कौम सबा वगैरह वगैरह, उनका क्या हशर हुआ। इसी तरह बाज अशखास का भी जिक्र मिलता है, मसलन फिरौन और अहले फिरौन, उनका क्या हशर हुआ। तो इस मजमून को शरई इस्तिलाह में तज़कीर बि अय्यामिल्लाह कहते हैं। तज़कीर ज़करा से, तज़कीर बि अय्यामिल्लाह, बि अय्यामिल्लाह मतलब यौम की जमा अय्याम। तो अल्लाह के जो खास दिन थे, उनके जरिए एक रिमाइंडर दिया जाए लोगों को। अब वो खास दिन कौन से थे, अल्लाह के तो हर दिन अल्लाह का दिन है ना। लेकिन अल्लाह ताला ने जिन दिनों में नाफरमान कौमों पर अजाब नाजिल किया, उनका रिमाइंडर जो दिया गया, उसको जो है खास तौर पे अय्यामिल्लाह यानी तज़कीर बि अय्यामिल्लाह का नाम दिया गया है। ठीक है, यानी जिन लोगों या कौमों पर अंबिया अलैहिमुस्सलाम और आयात इलाही को झुटलाने की वजह से अजाब आया था, उससे इबरत हासिल करना, यह है तज़कीर बि अय्यामिल्लाह। ऐसे सब वाकयात से अल्लाह ताला की जो आदत जारिया या सुन्नत जारिया मालूम होती है, वो ये है कि जब कोई कौम अल्लाह की नाफरमानी में इंतहा को पहुंच जाती है और गुनाहों में डूब जाती है, तो अल्लाह ताला उस पर ऐसा अजाब नाजिल करता है जिसे तबाह और बर्बाद कर देता है, और उसका नाम सफ़े हस्ती से मिट जाता है। और ये अल्लाह की ऐसी सुन्नत है जो पूरी होकर रहती है, नो मैटर व्हाट। तो अल्लाह फरमाते हैं कि यकीन ना आए तो जमीन में चल फिर कर देख लो, लिहाजा तुम्हें भी इस मामले में मोहतात रहना चाहिए। आगे फरमाया, हादा बयानुन लिन्नासी व हुदन व मौइज़तन लिलमुत्तकीन। ये वाकयात लोगों के लिए खुली तंबीह है, एक खुली वार्निंग है, और डरने वालों के लिए हिदायत भी है और नसीहत भी। यानी ऐसे वाकयात आम लोगों के लिए महज एक तारीखी बयान की हैसियत रखते हैं। जी, तो हम सूरह आल इमरान आयत नंबर 138 की तफसीर कर रहे थे। फरमाया कि ये वाकयात लोगों के लिए खुली तंबीह हैं और डरने वालों के लिए हिदायत भी है और नसीहत भी। तो ये वाकयात लोगों के लिए खुली तंबीह है, यानी कि एक वार्निंग है लोगों के लिए, और डरने वालों के लिए हिदायत भी है और नसीहत भी। जो इबरत हासिल करना चाहे तो उसके लिए इसमें हिदायत भी है और नसीहत भी। तो क्या बताया गया यहाँ पर आयत 138 में, यानी ऐसे वाकयात आम लोगों के लिए महज एक तारीखी बयान की हैसियत रखते हैं,
جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا وہ یہی کہنے پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ مختلف تہذیبیں بنتی اور مٹتی آئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک یونانی تہذیب تھی، ایک رومی تہذیب تھی، ایک انڈین کلچر تھا، ایک ایجپشن کلچر تھا یا مصری تہذیب تھی، ایک بابلی تھی، اور ہر تہذیب کی عمر طبعی تقریباً 1000 سال ہوتی ہے. جب عمر پوری ہو جاتی ہے تو تہذیب مٹ جاتی ہے، تو اس کی جگہ کوئی نئی تہذیب لے لیتی ہے اور جس کا دنیا بھر میں بول بالا ہو جاتا ہے. تو یہ جو ایک تاریخی بیان چلا آ رہا ہے لوگوں کی طرف سے، اس میں ایک بڑا مغالطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر تہذیب کی عمر 1000 سال یا تقریباً 1000 سال نہیں ہوتی، بلکہ اس سے بہت کم بھی ہو سکتی ہے اور اس سے بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے. پھر وہ یہ سوچنے کی زحمت گوارا ہی نہیں کرتے کہ یہ تہذیبیں بن کیسے جاتی ہیں اور بگڑتی کیوں کر ہیں. قرآن نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ کیوں تہذیبیں بنتی ہیں اور کیسے بگڑتی ہیں. تو قرآن نے کیا جواب دیا کہ کوئی قوم اس دنیا میں ایسی نہیں جہاں اللہ کا پیغمبر مبعوث نہ ہوا ہو. یعنی کوئی قوم اس دنیا میں ایسی نہیں جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر نہ بھیجا ہو. کہ جب تک کوئی قوم اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل پیرا رہتی ہے تو یہ اس کے عروج کا زمانہ ہوتا ہے. اور جب یہی قوم عیش و عشرت اور فحاشی اور بے حیائی اور معصیت کے کاموں میں مبتلا ہو جاتی ہے، جس کا نام ان کی زبان میں تہذیب ہوتا ہے، تو اس پر پھر بتدریج گریجولی زوال آنا شروع ہوتا ہے، یا وہ گناہوں میں بہت زیادہ ڈوب جائے تو ناگہانی قسم کا عذاب انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ جب بھی کسی قوم کے عروج و زوال پر نظر ڈالتے ہیں تو اسی نظریے کے مطابق ڈالتے ہیں اور ایسے واقعات سے عبرت بھی حاصل کرتے ہیں اور ہدایت. جیسے یہ موئنجو دڑو ہے، اس کو بھی کیا انڈس ویلی سویلائزیشن کر کے جو ہے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، جبکہ جب کھنڈرات ڈسکور ہوئے تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا غضب ہی نازل ہوا ہوگا، تبھی تو یہ زمین کے نیچے کیسے چلے گئے. تو عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے، نصیحت اور ہدایت حاصل کرنے کا مقام ہے، نہ کہ ان کو کہ واہ واہ کرنا. تو یہ جو سورہ آل عمران میں جو یہ اس مقام پر یہ مضمون اس مناسبت سے آیا ہے کہ جو مشرکین مکہ اور یہود اور ان کے حلیف اور منافقین جو بھی اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں اور مسلمانوں سے محاذ آرائی کر رکھی ہے، ان سب کا یہی انجام ہونے والا ہے، یہ بتایا گیا ان کو. آگے فرمایا اے مسلمانوں، نہ تم سستی دکھانا اور نہ ہی غمزدہ ہونا، اور اگر فی الواقع تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. تہنوا، واو اور نون روٹ ورڈ ہے اس کا، اور مینس کمزور ہونا. تو ان ہدایات اور ارشادات کے بعد جو ہے اب پھر غزوہ احد کا بیان ہو رہا ہے، اور یہ آیت جو ہے 139 یہ غالباً اس وقت نازل ہوئی جب غزوہ احد میں مسلمان ایک دفعہ شکست کھا کر مایوسی اور بددلی کا شکار ہو رہے تھے. اگرچہ اس کا جو روح سخن ہے اس آیت کا بظاہر مجاہدین احد کی طرف معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ایک گولڈن رول جو ہے وہ بیان فرما دیا کہ اگر تم فی الواقع مومن ہو اور
سست اور غمزدہ ہونے کے بجائے اللہ پر توکل اور صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں غلبہ عطا کرے گا. اور اگر تم مغلوب اور مقہور ہو یعنی قہر زدہ ہو تو وہ وجوہات، وہ ریزنز، وہ اسباب تلاش کرو جن کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. تو کیا فرمایا کہ بجائے اس کے کہ ہمت ہار دو، اپنے حوصلے بلند رکھو اور توکل اللہ پر. تو کوئی وجہ نہیں کہ کوئی تم جو ہے مغلوب ہو جاؤ، اللہ تم کو ضرور غالب فرمائے گا. تو آج ہم کیوں مغلوب زدہ ہیں؟ کیوں کفار کا غلبہ ہم پر جو ہے بہت مستحکم ہوتا جا رہا ہے؟ ہماری ہمتیں جواب دے گئی ہیں، زیادہ ہاں، بے ہمت ہو گئے ہیں. سست ہم ہیں، غم زدہ ہم ہیں، ڈپریسڈ ہم ہیں. اور کہا نا کہ اگر تم مومن ہو، ہے نا، ولا تہنوا ولا تحزنوا، ان کنتم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. تو ہم نے تو یہ مومن والی کنڈیشن کہاں فلفل کی ہے؟ ہم مسلمان تو ہیں، بٹ مومن کیا ہوتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان گھر کر چکا ہو، دل میں ایمان کر چکا ہو اور جس کا اللہ پر توکل ہو. تو جب ہم مومن والی کنڈیشن کو فلفل نہیں کر رہے تو تہنو اور تحزنو یہ بھی ہمارے اوپر آ رہا ہے نا. پھر ہم کمزور بھی پڑ گئے، ہم ڈپریشن میں بھی آ گئے، حزن غم میں بھی مبتلا ہو گئے. تو جب یہ ہو گیا وانتم الاعلون تو پھر ہم اعلیٰ کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ ہم بلند ہو ہی نہیں سکتے. تو بلند ہونے کے لیے مومن بننا پڑے گا اور سستی ہٹانی پڑے گی اور غم کی کیفیت سے باہر آنا ہوگا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور یہ کیسے ہوگا؟ جب اللہ پر توکل ہوگا. ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں بٹ ایمان پر ثابت قدم بھی تو رہیں، ایمان کا عملی مظاہرہ بھی تو کریں. پھر آگے فرمایا اگر تمہیں کوئی صدمہ پہنچا ہے تو اس سے پہلے کافروں کو بھی ایسا ہی صدمہ پہنچ چکا ہے. اور یہ فتح و شکست وغیرہ کے دن تو ہم لوگوں کے درمیان پھراتے رہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ ہم لوگوں کو جاننا چاہتا تھا جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں، اور پھر تمہیں میں سے کچھ لوگوں کو گواہ بھی بنانا چاہتا تھا، اور اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اگر تمہیں کوئی صدمہ پہنچا ہے تو اس سے پہلے کافروں کو بھی ایسا ہی صدمہ پہنچ چکا ہے. تو جنگ بدر میں کافروں کو اس سے زیادہ صدمہ پہنچا تھا. اس وقت کافروں کے 70 سردار قتل ہوئے تو 70 گرفتار بھی ہوئے تھے، جبکہ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا کہ 70 مسلمان شہید ہو گئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کا ایک آدمی بھی گرفتار نہ ہوا، کیونکہ بالآخر میدان جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ رہا اور قریش مکہ کو پسپا ہونا پڑا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی صدمہ پہنچا تو اس سے پہلے کافروں کو بھی ایسا ہی صدمہ پہنچ چکا ہے، اور یہ فتح و شکست وغیرہ کے دن تو ہم لوگوں کے درمیان پھر آتے رہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ ہم لوگوں کو جاننا چاہتا تھا جو سچے دل سے ایمان لائے ہوں. پھر تمہیں میں سے کچھ لوگوں کو گواہ بھی بنانا چاہتا تھا، اور اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا. تو جو آیت ہے 140 کی ہم بات کر رہے ہیں نا، اس آیت میں شکستہ دل مسلمانوں کو ڈھارس بندھائی جا رہی ہے
پھر اس شکست کی بعض حکمتیں بیان کی گئی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ خوشی اور غمی، فتح اور شکست، کامرانی اور ناکامی، خوشحالی اور تنگ دستی، یہ ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں میں ہر کسی کو پیش آتی رہتی ہیں. اپس اینڈ ڈاؤن جو ہم کہتے ہیں، ہے نا، کبھی خوشی کبھی غم، یہ تو چلتا رہتا ہے زندگی میں. اس لیے اگر مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست ہو بھی گئی تو غمزدہ اور بددل ہونے کی کوئی وجہ نہیں. انہیں کافروں کی طرف دیکھنا چاہیے جو میدان بدر میں بری طرح مار کھانے کے باوجود پھر سے نئے عزم کے ساتھ باطل کی حمایت میں لڑنے آ گئے ہیں. دوسری حکمت اس غزوہ میں یہ ہے کہ سچے مومنوں اور منافقوں میں امتیاز ہو جائے، ایک فرق قائم ہو جائے جسے تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اس کا ایک مطلب یہ کہ تم خود آنکھوں سے دیکھ لو کہ کون جو ہے وہ مومن ہے اور کون منافق ہے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا درجہ نصیب ہو. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، ٹھیک ہے. یہ جو کہا کہ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا. ظالم لوگوں سے مراد وہی منافقوں کی جماعت ہے جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس چلی گئی تھی. آپ کو یاد ہے عبداللہ بن ابی جو ہے وہ اپنے مطلب 300 ساتھی لے کے ہاں آ گئے. 300 ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ واپس چلا گیا تھا. ٹوٹل تھے ہی 1000 مسلمان، اس میں سے اپنے 300 لے کے واپس چلا گیا تھا. تو یہاں پر ظالم لوگوں سے مراد وہی منافقوں کی جماعت ہے جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس چلی گئی تھی. اور جس موقع پر مسلمانوں کو شکست ہوئی تو یہ لوگ مسلمانوں میں بددلی پھیلانے میں پیش تھے. جو تھوڑا سا جو ایک سین ہو گیا تھا کہ جب وہ درے پر سے لوگ اٹھ گئے تھے جن کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ آپ یہاں سے نہیں ہٹیں گے، کہ وہ ہٹ گئے وہاں سے. تو پھر تب یہی جو منافقوں کی جماعت تھی وہ مسلمانوں میں بددلی پھیلانے میں پیش تھی. آگے یہ فرمایا اور اس لیے بھی کہ اس آزمائش کے ذریعے مومنوں کو پاک صاف کر کے چھانٹ لے اور کافروں کو ملیا میٹ کر دے. یعنی تیسری حکمت یہ کہ حقیقی مسلمان جو ہیں وہ ممتاز ہو کر، ڈسٹنگوش ہو کر سب کے سامنے آ جائیں، اور کافر اس عارضی فتح سے دلیر ہو کر پھر سے مسلمانوں پر حملہ کرنے آ جائیں تو ان کے ان کرتوتوں کا انہیں بدلہ مل سکے. پھر ایسا ہی ہوا کہ بعد میں غزوہ خندق، غزوہ احد کی ہم بات کر رہے ہیں، غزوہ احد کے بعد غزوہ خندق پیش آئی تھی. اس میں کفار شکست کھا کر بھاگ پڑے ہوئے، اور اس کے بعد کفار میں یہ سکت ہی نہ رہی کہ یہ جارحانہ طور پر مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکے، ان کی کمر ہی توڑ کے رکھ دی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ حکمتیں بتا رہا ہے کہ یہ کیوں فتح اور شکست یہ جو ہے گردش میں آتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز آف لائف کیوں زندگی میں آتے ہیں. انسان کو ایک طرح سے دوبارہ سے تازہ دم ہو جاتا ہے انسان. آگے فرمائیں 42. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تک اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں. اور یہ آیت 141 میں جو لفظ تھا نا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، یمحص اس کا روٹ ورڈ ہے میم ہا سواد. میم ہا سواد اس کا مطلب ہوتا ہے دودھ ہلا ہلا کر مکھن نکالنا، اس کہتے ہیں نا دودھ بلونا. دودھ کو بلویا جاتا ہے مکھن الگ کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اپس اینڈ ڈاؤن اس لیے لایا کہ ایمان والے اور کافر جو ہیں وہ الگ ہو جائیں اس میں سے.
क्या तुमने ये समझ रखा है कि बस यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे, जबकि अभी तक अल्लाह ने ये देखा ही नहीं कि तुम में से जिहाद करने वाले कौन हैं। तो जिहाद के जरिए इम्तिहान मकसूद, यानी जन्नत के जिन आला दर्जात और मकामात पर अल्लाह ताला तुम्हें पहुंचाना चाहता है, क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि बस यूं ही बैठे बैठे आराम से वहां जा पहुंचोगे और अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेकर ये ना देखेगा कि जहाद में हिस्सा लेने वाले और उसमें साबित कदम रहने वाले कौन कौन हैं। जन्नत के बुलंद दर्जात पर तो वही लोग फाइज होंगे जो अल्लाह की राह में हर तरह की सख्तियां झेलने और कुर्बानियां पेश करने के लिए तैयार हों। बाप इब्न अरत रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि मक्की दौर में मुसलमानों पर कुरैश मक्का की तरफ से बेपनाह मजालिम और मसाइब ढाए जा रहे थे। और खब्बाब इब्न अरत इन मसाइब से कुछ घबरा गए और चाहा कि जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाएं कि जिस वक्त की आप बशारत सुनाते हैं वो कब आएगा। तो वो खुद ही इस हदीस के रावी हैं और वो कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उस वक्त आप काबा के साये में एक चादर पर तकिया लगाए बैठे थे। उस जमाने में हम मुश्रिक लोगों से सख्त तकलीफें उठा रहे थे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आप अल्लाह ताला से उन मुश्रिकों के लिए बद्दुआ क्यों नहीं करते। ये सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया छोड़कर सीधे बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और फरमाया, तुमसे पहले ऐसे लोग गुजर चुके हैं जिनके गोश्त और पट्ठों में हड्डियों तक लोहे की कंगियां चलाई जाती थी, मगर वो अपने सच्चे दीन से फिरते नहीं थे और आरा उनके सर के दरमियान रखकर चला दिया जाता और उनके दो टुकड़े कर दिए जाते, मगर वो सच्चे दीन से नहीं फिरते थे और अल्लाह एक दिन इस काम को जरूर पूरा करेगा। बुखारी की रवायत है। और एक दूसरी रवायत में ये अल्फाज आते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगर तुम लोग तो जल्दी मचाते हो। तो क्या पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरत खुबाब इब्न अरत को सब्र व इस्तिकलाल और साबित करने का वही सबक सिखाया जो इस आयत में मुसलमानों को सिखाया जा रहा है। ठीक है, क्या तुमने यही समझ रखा है कि बस यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे, जबकि अभी तक अल्लाह ने ये देखा नहीं कि तुम में से जिहाद करने वाले कौन है और सब्र करने वाले कौन है। तो बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए इस आयत में। हम समझते हैं कि जिहाद की बात हो रही है तो ठीक है, जंग का मैदान नहीं। जिहाद तो इज एवरी डे लाइफ स्ट्रगल, कोशिश। हमने कहा इसका रूट वर्ड क्या है, जीम हा दाल जोहद मीन्स कोशिश। और इस्लाम की तो ये खूबी है कि जो रूटीन काम है हमारे, जो हम घर गृहस्थी के काम कहते हैं, उनको भी अगर हम लिल्लाहियत के साथ करें, ओनली फॉर अल्लाह, तो हर काम जिहाद और हर काम इबादत। नमाज पढ़ रही हैं, कोशिश है ना एक अल्लाह का हक अदा करने की, अल्लाह ने जो फर्ज हमारे ऊपर रखा है। तो बताइए, क्या नमाज पढ़ना जिहाद हो सकता है? जी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। फजर की नमाज कितनी मुश्किल, और अब तो जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है तो बिस्तरों से निकलने का ही दिल नहीं चाहता। तो isn't that a struggle? Yes, of course. फजर की नमाज के लिए जा नमाज पर खड़ा होना, ये भी जिहाद है। आप अपनी फैमिली की टेक केयर कर रही हैं, जिस भी पोजीशन में अल्लाह ने आपको रखा है, चाहे आप बीवी हैं, चाहे बहन है, चाहे आप माँ हैं, चाहे आप बेटी हैं, तो जो कोशिश आप कर रही हैं वो करें। आई एम डूइंग इट फॉर अल्लाह, एंड यस इट विल बी अ जिहाद ऑन योर पार्ट। एंड अल्लाह, आई वांट जन्नत इन इट्स रिवॉर्ड। अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत का सवाल करती हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे जिहाद और सब्र जन्नत में ले जाने वाले अमल, और कोई जिहाद हो नहीं सकता जब तक कि सब्र आपके अंदर ना हो।
اور जिहाद भी मीन्स जब अल्लाह के लिए कोई काम कर रहे हैं, हम बंदों के लिए काम कर रहे होते हैं, हमें फौरन रिवॉर्ड चाहिए होता है। उसने थैंक यू नहीं बोला, उसने सॉरी नहीं बोला, उसने प्लीज नहीं बोला, आई एम डूइंग इट फॉर अल्लाह रिगार्डलेस ऑफ इट। कोई एक्नॉलेज करता है, नहीं करा, अल्लाह ने तो लिख लिया अपने पास। अल्लाह ने देख लिया कि आपके पसीने का एक कतरा टपका किसी को खुश करने में, वो खुश हुआ नहीं हुआ, आपने तो अल्लाह के लिए किया ना, अल्लाह ने लिख लिया अपने पास। कोशिश, एनी स्ट्रगल अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के लिए, अल्लाह के हुक्म के तहत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत विल बी कंसिडर्ड एज जिहाद। आगे करना है 143। इससे पहले तो तुम मौत यानी शहादत की आरजू किया करते थे कि वो तुम्हें नसीब हो, सो अब तो तुमने उसको जंग उहद में बचश्मे खुद देख लिया है। तो इस आयत में आयत 143 की हम बात कर रहे हैं। गज़वा उहद का एक दूसरा मंजर पेश किया गया है, जबकि मुसलमान इब्तिदान शुरू में शिकस्त से दो चार हुए थे। जो सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन गज़वा बदर में शिरकत से महरूम रह गए थे, वो शोहदाए बदर के फजाइल सुन सुन कर तमन्ना किया करते थे कि अगर फिर अल्लाह ने ऐसा मौका फराहम किया तो हम अल्लाह की राह में जान देकर शहादत के मरातिब जो है हासिल करेंगे। और मशवरे के वक्त ऐसे ही सहाबा ने जोर दिया था कि जंग जो है वो मदीना से बाहर खुले मैदान में लड़ना चाहिए, क्योंकि वो फुल फ्लेज जंग लड़ना चाहते थे और शहादत का मर्तबा हासिल करना चाहते थे। लेकिन जब शिकस्त हुई तो ऐसे सहाबा में से भी कुछ लोग भाग निकले। तो इस आयत में, आयत 43 में उन्हीं लोगों से खिताब है कि जो चीज तुम चाहते थे वही तुम्हें पेश आई है, अब पीछे हटने का क्या मतलब है। और इसी सिलसिले में एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुश्मन से मुठभेड़ की तमन्ना मत करो। मतलब ये दुआ नहीं मांगनी चाहिए कि अल्लाह दुश्मनों से सामना करा दे ताकि शहादत नसीब हो, ये दुआ नहीं मांगनी। शहादत की मौत मांगनी चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं कि अल्लाह दुश्मन का सामना करा दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुश्मन से मुठभेड़ की तमन्ना मत करो, और जब ऐसा मौका आ जाए तो फिर साबित कदमी दिखाओ, फिर ईमान पर लोहा लाट हो जाओ तुम, फिर कोई चीज तुम्हारे कदम डगमगा ना सके। बहुत लिखी हदीस है ये, मैंने भी बताई आपको। आयत 144, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल ही हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, इनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, अगर वो वफात पा जाएं या शहीद हो जाएं तो क्या तुम उल्टे पांव फिर जाओगे। अफ इम्मात औ कुतिल अनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, अगर वो वफात पा जाएं या शहीद हो जाएं तो क्या तुम उल्टे पांव फिर जाओगे, इस्लाम छोड़ दोगे। और अगर कोई उल्टे पांव फिर भी जाए तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और शुक्रगुजारों को अल्लाह ताला जल्दी अच्छा बदला अता करेगा। तो ग़ज़वा उहद में जब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथी दर्रा छोड़कर लूट मार में लग गए, आपको याद है ना, हमने कहा था कि ये 70 के करीब सहाबा थे जिनको के हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की क़यादत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दर्रे पर जबल रुमात जो होता है ना, वहां पर एक पॉइंट था कि जो वहां से दुश्मन हमलावर हो सकता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां इनको ये जो थे माहिर तीर अंदाज थे जिनको के
अपॉइंट किया था और कहा था कि किसी सूरत में तुमने वो जगह छोड़नी नहीं है, बट ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग वहां से वो सहाबा जो है वो हट गए। सिर्फ 12 आदमी जो है वो हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास रह गए थे। तो जब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथी दर्रा छोड़कर लूटमार में लग गए, तो खालिद बिन वलीद जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे और कुफ्फार के एक दस्ते की कमान कर रहे थे, वो पहाड़ी का चक्कर काट कर उसी दर्रे से मुसलमानों पर हमला हुए। 100 सवार उनके हमरा थे, खालिद बिन वलीद के, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, और इधर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ सिर्फ 12 आदमी रह गए थे। 10-12 तीरंदाज जो है वो भला 100 सवारों की यलगार को कैसे रोक सकते थे ना। तो उन्होंने मुकाबला तो बड़ी बेजिगरी से किया, मगर सब के सब शहीद हो गए। मुसलमान मुजाहिदीन अपने अक़ब यानी दर्रे की तरफ से मुतमईन थे कि अचानक मुशरिकीन का ये रिसाला, ये जो दस्ता था खालिद बिन वलीद की क़यादत में, उनके सरों पर जा पहुंचा, और सामने से मुशरिकों की जो फौज भाग खड़ी हुई थी वो भी पीछे पलट आई, और मुसलमान दोनों तरफ से घिर गए, बिल्कुल एक सैंडविच बन गए उनके दरमियान। तो बहुत जोर का रन पड़ा और बहुत से मुसलमान शहीद और जख्मी हुए। इसी दौरान इब्ने कमिया मुशरिकीन में से था, उसने एक भारी पत्थर आप सल्लल्लाहु पर फेंका, जिससे आप सल्लल्लाहु का सामने का दांत भी टूट गया और चेहरा मुबारक भी जख्मी हुआ। इस जर्ब की शिद्दत से आप बेहोश होकर गिर पड़े, और उस मुशरिक ने, जिसने ये पत्थर फेंका था, और या किसी और ने दूर से पुकारा कि मोहम्मद जो है वो कत्ल कर दिए गए। ये सुनते ही मुसलमानों के आसान खता हो गए और पांव उखड़ गए। बाज मुसलमान जंग छोड़कर बैठ गए और कहने लगे अब लड़ने का क्या फायदा है, और बाज कमजोर दिल मुसलमानों को ये ख्याल आया कि जाकर मुशरिकों के सरदार अबू सुफियान से अमान हासिल कर लें, और इस बदहवासी के आलम में बाज ये भी सोचने लगे कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो गए तो हमें अपने पहले दीन में वापस चले जाना चाहिए। तो यही वो वक्त था जब मुनाफिकों ने यूं जबान दराजी शुरू कर दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह के रसूल होते तो मारे ना जाते। उस वक्त हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु के चचा अनस बिन नजर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अगर मोहम्मद कत्ल हो गए तो रब्बे मोहम्मद तो कत्ल नहीं हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तुम्हारा जिंदा रहना किस काम का। जिस बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान दी है उसी पर तुम भी अपनी जान दे दो और कट मारो। ये कहकर आप काफरों में घुस गए और बहादुरी के जौहर दिखाते हुए आखिर शहीद हो गए। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आ गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी, इलैया इबादुल्लाहि अना रसूलुल्लाहि, अल्लाह के बंदो इधर आओ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और काब बिन मालिक जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान कर चिल्लाए, क्योंकि सबने तो जरा पहनी हुई होती है और सर पे भी वो खौद होती है, तो चेहरा तो इतना विजिबल नहीं होता। लेकिन काब बिन मालिक जो थे वो आपको पहचान गए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मौजूद हैं। चुनाचे फिर मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा होना शुरू हो गए। 30 के करीब सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होकर दिफा किया और मुशरिकों की फौज को मुंतशिर कर दिया। इस मौके पर साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु और अबू तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने निहायत जांबाजी और जानिसारी का नमूना पेश किया। इस मौके से मुताल्लिक ये आयत नाजिल हुई, यानी मोहम्मद आखिर अल्लाह तो नहीं जो हय्यु कय्यूम हो, एक रसूल ही हैं। उनसे पहले सब रसूल दुनिया से रुखसत हो चुके, फिर अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो जाएं या शहीद हो जाएं तो क्या तुम इस्लाम छोड़ दोगे? दीन की हिफाजत और जिहाद फी सबीलिल्लाह तर्क कर दोगे? तुम्हें हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करेगा तो अपना ही नुकसान करेगा, अल्लाह को तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। तो यहाँ पर एक और वजाहत कर दें कि इस आयत के नाजिल होने के, ये आयत हम जो बात कर रहे हैं आयत 144, ठीक है, सूरह आल इमरान। इस आयत के नाजिल होने के 7.5 साल बाद जब फिलवाके हकीकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई,
तो उस वक्त मुसलमानों को इतना सदमा हुआ कि उनके आसान खता हो गए। मतलब दूसरे सहाबा का तो क्या जिक्र करें, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु जैसे फकीह और मुदब्बर सहाबी वो खड़े होकर तकरीर कर रहे थे कि जो शख्स ये कहेगा कि मोहम्मद फौत हो गए मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। यानी कि ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू लिसन टू दैट कि कोई ये कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। उन्होंने कहा जो ये कहेगा मैं उसकी गर्दन ही उड़ा दूंगा। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु आए और हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को बैठ जाने को कहा, लेकिन जोश खिताबत में उन्होंने इस बात पर कान ही ना धरा। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलग खड़े होकर तकरीर करने लगे तो लोग उधर मुतवज्जे हो गए। हजरत अबू बकर ने अल्लाह की हम्द व सना के बाद फरमाया, तुम में से जो शख्स मोहम्मद को पूछता था वो समझ ले कि बिलाशुबा मोहम्मद वफात पा गए, और जो शख्स अल्लाह को पूछता था तो अल्लाह तो हमेशा जिंदा है और कभी मरने वाला नहीं। फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यही आयत जो है सूरह आल इमरान की 144 ये तिलावत फरमाई, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, और एंड ऑफ आयत तक अशाकिरीन तक। तो अब आप सोचें कि दोबारा अगर हमें देखें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल ही हैं, उनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके हैं, अगर वो वफात पा जाएं या शहीद हो जाएं क्या तुम उल्टे पांव फिर जाओगे या इस्लाम छोड़ दोगे? और अगर कोई उल्टे पांव फिर भी जाए तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और शुक्रगुजारों को अल्लाह ताला जल्दी अच्छा बदला अता करेगा। तो आप सोचें कि कितनी मीनिंगफुल आयत रखती है ना। और साहबा कहते हैं कि उस वक्त हमें लगा कि ये आयत जैसे आज ही नाजिल हुई है, इसी मौके के लिए नाजिल हुई है। तो इब्न अब्बास कहते हैं कि ऐसा मालूम होता था गोया लोगों को पता नहीं था कि अल्लाह ने ये आयत भी नाजिल फरमाई है। जब तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये आयत ना पढ़ी, फिर अबू बकर सिद्दीक से लोगों ने ये आयत सीखी। फिर जिसे देखो वो यही आयत पढ़ रहा था, और खुद हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह की कसम मुझे ये मालूम हुआ कि मैंने ये आयत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु की तिलावत करने से पहले सुनी ही ना थी, और जब सुनी तो सहम गया। दहशत के मारे मेरे पाँव नहीं उठ रहे थे, मैं जमीन पर गिर गया, और जब मैंने अबू बकर को ये आयत पढ़ते सुना तब मालूम हुआ कि वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई है। बुखारी की हदीस में आप देखिए कि इस आयत का एक एक लफ्ज कितना पावरफुल है। जो आखिरी का जो हिस्सा है कि जो पलट गया, जो अल्लाह के दीन को छोड़ दे, अगर कोई उल्टे पांव फिर भी जाए तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सयजज़ी अल्लाहु शाकिरीन, और शुक्र गुजारों को अल्लाह ताला जल्दी अच्छा बदला अता करेगा। फिर आप देखें कि ये आयत ग़ज़वा उहद के मौके पर नाजिल हुई थी, ठीक है, आयत 144 की जो हम बात कर रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और इस तरह दूसरे सहाबा कराम ने इसे सैकड़ों बार पढ़ा भी होगा, लेकिन इस आयत की सही समझ उन्हें उस वक्त आई जब फिल वाक़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होगी, उससे पहले नहीं आई। तो ये कुरान तो एक लिविंग लेजेंड है। बहुत सी दफा ऐसा होता है कि आपके साथ भी हो कि कोई आयत हम पढ़ रहे थे, हमें लगता है कि ये आयत तो मेरे ऊपर ही, मेरे लिए नाजिल हुई है। जैसे कुरान जो है वो मुझसे बातें कर रहा है, ये तो मुझे हौसला दे रहा है, ये मुझे गाइडेंस दे रहा है, एंड इट इज लाइक दैट। आप कुरान से जो हिदायत तलब करेंगे वो कुरान आपको वैसी हिदायत देगा। आप गुमराह होना चाहेंगे, आपको गुमराही की राह भी मिल जाएगी। आप हिदायत की नेक हिदायत तलब करेंगे, आपको नेक हिदायत मिलेगी। ये एक जिंदा किताब है ना, मोजज़ा है। मोजज़ा क्या होता है? जो अकल को आजिज कर दे। जहाँ अकल की लिमिट खत्म होती है वहां से मोजज़े की लिमिट शुरू होती है। अभी फरमाया
इससे पहले ये जो आयत 143 थी ना, वलकद कुंतुम तमन्नौनल मौत, और अलबत्ता तहकीक तुम तमन्ना करते थे मौत की। वहां देखें फक़द रअयतुमूहु व अंतुम तंजुरून, तहकीक देख लिया तुमने उसको, और व अंतुम तंजुरून, और तुम देख रहे थे। रअयतु वो भी देखना, और नजरा या तंजुरूना वो भी देखना, है ना। तो उर्दू तर्जुमा तो देखें, कभी भी हम कहते हैं ना कि जो तर्जुमा किसी भी जबान में तर्जुमा किया जाए कुरान का, वो उसका हक अदा नहीं करता। जो उसके अल्फाज की खूबसूरती है वो तर्जुमे में नहीं बयान हो सकती। रअयतुमूहु, रआ वो भी देखना, और नजरा वो भी देखना। रआ मीन्स किसी चीज का इदराक करना या गौर व फिक्र से देखना, ये मुराद है। और नजरा मीन्स आंखों से देखना, नजर डालना, ठीक है। तो अब आपको इस आयत की खूबसूरती समझ में, फक़द रअयतुमूहु व अंतुम तंजुरून, तो तुमने उस चीज को महसूस कर लिया और तुम देख ही रहे थे ना। वन 145, कोई शख्स अल्लाह के इज़्न के बगैर कभी नहीं मर सकता। मौत का वक्त लिखा हुआ है। जो शख्स दुनिया में ही बदले की नीयत से काम करेगा तो उसे हम दुनिया में ही दे देते हैं, और जो आखिरत का बदला चाहता हो उसे हम आखिरत में बदला देंगे, और शुक्रगुजारों को अनकरीब हम जज़ा देंगे। दोबारा रिज्वाइन कीजिए प्लीज, फिर हम बात करते हैं। प्लीज रिज्वाइन। जी, सूरह आल इमरान आयत नंबर 145 की बात करें। कोई शख्स अल्लाह के इज़्न के बगैर कभी नहीं मर सकता। मौत का वक्त लिखा हुआ है। मौत का मैदान जंग से ताल्लुक हतमी नहीं है। इट्स नॉट मैंडेटरी। ये लाजिम और मलजूम वाली बात नहीं कि जो मैदान जंग में गया वो मर कर ही वापस आएगा। हमने तो ये कनेक्शन बिल्ड किया हुआ है ना, जो जंग के मैदान में गया तो वो मारा ही जाएगा। नहीं, यही बात यहाँ बताई जा रही है। कोई शख्स अल्लाह के इज़्न के बगैर कभी नहीं मर सकता। मौत का वक्त लिखा हुआ है, और यही मोमिन की दिलेरी की वजह है। मोमिन दिलेर क्यों होता है? वो मौत की आरजू नहीं करता, लेकिन मौत के लिए तैयार रहता है, खुद अपनी मौत के लिए भी और अपने प्यारों की मौत के लिए भी। इस आयत में, आयत 145 में मुसलमानों को एक निहायत जरूरतमंदाना सबक सिखाया गया है, जिससे मैदान जंग में बहादुरी और शुजाअत की जौहर दिखाने में कई गुना इजाफा हो जाता है। जो ये है कि मौत का ताल्लुक मैदान जंग से बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। मौत इंसान को घर पर भी आ सकती है, तो क्या करें, घर में रहना छोड़ दें? कहाँ जाएंगे? तो कहीं भी आ जाएगी, जहां लिखी होगी वहां खुद चलकर इंसान चला जाता है। तो मौत का तो एक वक्त मुकर्रर है। देखें, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन ने बेशुमार ग़ज़वात में शिरकत फरमाई, लेकिन चूंकि अभी मौत का वक्त नहीं आया था, इसलिए सही सलामत वापस आते रहे। और जब मौत का वक्त आ जाता है तो घर पर भी इंसान उससे बच नहीं सकता। इसी तरह सिपह सालार होने की हैसियत से हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो मुकाम है वो सब जानते हैं। सैफुल्लाह का लक़ब मिला था ना इनको, अल्लाह की तलवार। तो इनकी सारी जिंदगी जो है खालिद बिन वलीद की जंगों में गुजरी। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा ना था जहाँ तलवार या नेज़े का निशान मौजूद ना हो।
لیکن موت میدان جنگ میں نہیں بلکہ گھر پر بستر مرگ پر ہی آئی۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ موت کا جنگ اور میدان جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اپنا ایک مقررہ وقت ہے، اور جب وہ آ جاتا ہے تو کوئی انسانی تدبیر مرنے والے کو موت کے منہ سے بچا نہیں سکتی۔ اور یہ ہمارا ایمان ہمیں موت جیسی کڑوی چیز کو بھی پیلیٹیبل بنا دیتا ہے ہمارے لیے۔ کہ موت جو ہے وہ برحق ہے، کوئی انسان نہ خود اپنی نہ کسی اور کی زندگی کی گارنٹی دے سکتا ہے۔ تو اسلام نے کیا کیا ہے کہ موت جیسی کڑوی چیز کو بھی پیلیٹیبل بنا دیا، اور وہ کس طرح سے؟ کہ کہا کہ یہ برحق ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے، جو وقت لکھا ہوگا اس سے نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے، اور کوئی کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو اس کو نہیں ٹال سکتا۔ تو بہترین معالج آپ لے لیں، کوئی بہترین کنڈیشنز آپ کریٹ کر لیں، موت کو نہیں روک سکتے، وہ برحق ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو لاخدا ذہنیت بھی رکھتے ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو خدا کی قائل نہیں ہے، وہ بھی موت سے کوئی انکاری نہیں۔ It is the utter bitter truth of life۔ لیکن اسلام نے بس یہ کیا کہ اس ایک حقیقت سے اس کی کڑواس کو نکال دیا ہے، کہ اندر جو ایک بٹرنس ہے کہ مومن کبھی موت کی تمنا نہیں کرتا، لیکن وہ موت کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور موت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ، وصال کہتے ہیں، وصل، ملاقات۔ تو مومن کے لیے تو یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ کب اس قید خانے سے نجات ملے اور میں اللہ سے ملاقات کروں۔ تو دس از the beauty of اسلام، کہ موت جیسی کڑوی چیز کو بھی خوبصورت بنا دیا۔ کس طرح سے؟ کہ موت کی تمنا نہیں کرنی، لیکن موت کے لیے تیار رہنا، اپنی بھی اور اپنے پیاروں کی بھی۔ اور انسان ہر حال میں اللہ سے عافیت مانگتا ہے، اور عافیت جب ہم مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف دنیا میں عافیت، نو، دنیا میں اور دنیا کے بعد کی زندگی میں بھی، آخرت میں بھی عافیت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اور موت کی دعا نہیں مانگنی، لیکن موت کے لیے تیار رہنا ہے، اور موت کو جو ہے ایک اللہ سے ملاقات کا ذریعہ سمجھنا ہے۔ تو ایک متواتر حدیث ہے نا، انما الاعمال بالنیات، بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی کوئی عمل کرتے وقت انسان کی جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اسے بدلہ ملے گا۔ ایک ہی کام ہوتا ہے جو نیت کی تبدیلی سے کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ مثلا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے مکان کی کھڑکی رکھی، تو آپ سے نے پوچھا یہ کھڑکی کیوں رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا اس لیے کہ ہوا آتی جاتی رہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ نیت رکھتے کہ ادھر سے اذان کی آواز آئے گی تو تمہیں ثواب بھی ملتا رہتا، اور ہوا تو بہرحال آنا ہی تھی۔ تو آئی ہوپ کہ کتنا مائنڈ ہمارا کلیئر ہو جاتا ہے نا ان قرآن اور حدیث کی باتیں سننے سے۔ اس ذرا سی بات میں اگر آپ للہیت لے آتے ہیں فار اللہ، اکارڈنگ ٹو سننا کر دیتے ہیں، وہ چیز خود بخود عبادت بن جاتی ہے، اور اجر کا جو کیلکولیٹر ہے وہ آن ہو جاتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو انسان کے بہت سے کاموں کا یہی حال ہے،
مثال के तौर पर हर इंसान ख्वाह वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम अपने बाल बच्चों की परवरिश और उन पर खर्च करना अपना फर्ज समझता है ना। अब अगर यही काम एक मुसलमान अल्लाह का हुक्म समझकर करे तो उसे आखिरत की जिंदगी में सदक़े का सवाब भी मिल जाएगा। यानी जो लोग सिर्फ दुनियावी मफाद चाहते हैं अल्लाह उन्हें वही देता है, और जो आखिरत का मफाद चाहते हैं अल्लाह उन्हें आखिरत तो जरूर देता है, मजीद ये कि दुनियावी मफाद भी जितना उसके मुकद्दर है उसे अता करता है। यही है जो कि यहाँ बताया गया। आगे फरमाया, कितने ही नबी गुजर चुके हैं जिनके साथ मिलकर बहुत से अल्लाह वालों ने जिहाद किया। उनको अल्लाह की राह में जो मसाइब दरपेश हुए उनमें ना तो उन्होंने हिम्मत हारी, ना कमजोरी दिखाई और ना ही कुफर के आगे सरनिगू हुए। ऐसे ही साबित कदम रहने वालों को अल्लाह पसंद करता है। तो आयत 146 की हम बात कर रहे हैं। इसमें भी अल्लाह ताला ने साबिक़ा अंबिया अलैहिस्सलाम और मुजाहिदीन की मिसाल देकर अहले ओहद को हिदायत फरमाई है कि अगर तुम्हें वक्ती तौर पर शिकस्त का हादसा पेश आ भी गया तो इस वक्त बेसब्री या बेदिली का मुजाहरा करना ईमान वालों का शिवा नहीं। तुमसे पहले लोगों पर उससे ज्यादा सख्तियां आईं, लेकिन उन्होंने बेसब्री और बेदिली का कतन मुजाहरा नहीं किया, ना ही बातिल के आगे सरनगू हुए। तो ये खिताब दरअसल कमजोर ईमान वालों से है, जिनमें कुछ तो अबू सुफियान की पनाह में आने की बात सोच रहे थे और कुछ जो है वो मुर्तद होने के वो थे कि दोबारा जो है अपने आबा अजदाद के दीन पर चले जाएं। तो एक्चुअली मतलब उस वक्त के हिसाब से अगर देखें, उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उनसे खिताब है। और वैसे अगर हम देखें तो देखिए रिब्बियून, रिब्बियून जो है इसका मतलब होता है उल्मा, मुत्तकी, आबिद, जाहिद लोग, ठीक है। रब्बीज जो होते हैं ना, रबी की जमा है ये रिब्बियून। और वहनु, वहनु कमजोर पड़ना, ठीक है, सुस्त पड़ना। तो आप देखें कि समझे कि 3 स्टेजेस हैं जो यहाँ पे बयान किए गए हैं। वहनु ऐसी कमजोरी जो कि मौत के खौफ या दुनिया की मोहब्बत की वजह से जाहिर हो, बुजदिली या कॉवर्डिस जिसको हम कहें, ठीक है। वहन ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज क्या है? वमा दाउफू, ये सेकंड स्टेज, ठीक है। कम हिम्मत हो जाना, दबना। यानी इल्म और इरादे और अमल में फासला बढ़ जाता है, दाउफू। फिर वमा इस्तकानु, इस्तकानु ये थर्ड स्टेज है, बेचारगी दिखाई। काफ वाव नून मुफरद है और बेबस होना, बेबस हो जाना, यानी मुखालफत के आगे घुटने टेक देना, टू सरेंडर। जो इरादा उठ रहा था अब उसे भी खत्म कर देना, ये वो है। ना अंबिया और ना उनके मुखलिस साथी, ठीक है, उन्होंने जो है वो कभी भी जो है थर्ड स्टेज से गुजरे नहीं। थर्ड स्टेज तो है ना कि घुटने टेक देना, टू सरेंडर, मुखालफत के आगे झुक जाना, तो उन्होंने तो कभी ये नहीं किया। आगे क्या फरमाया? वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, जिस शख्स के अंदर सब्र नहीं है वो कोई बेहतरीन काम कर ही नहीं सकता, चाहे दुनिया का हो या आखिरत का, दैट इज फॉर श्योर। और सब्र की तो मुख्तलिफ डेफिनेशन आपके पास होंगी, जैसे रोक लेना, है ना, रुक जाना। लेकिन अभी इस आयत के हवाले से 146 में जो ऊपर जो हमने 3 स्टेजेस कहे ना, वहन, वहनु, दऊफु, इस्तिकानु, ये जो 3 स्टेप्स हैं, तीनों स्टेप्स की अदम मौजूदगी का नाम सब्र है।
یا اگر ہم یہ جو 3 سٹیج ہوتے ہیں، مرض نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں اب یہ فرسٹ سٹیج ہے مرض کا، پھر سیکنڈ سٹیج ہو گیا، اب یہ تھرڈ سٹیج آ گیا مرض کا. تو بتائیے علاج جو ہے وہ کس وقت آسان ہوتا ہے، فرسٹ سٹیج میں جب مرض ہو، یا سیکنڈ سٹیج میں، یا تھرڈ سٹیج میں؟ فرسٹ اسٹیج. ہاں، the sooner the better. ہم کہتے ہیں to nip the evil in the bud. جیسے ہی پتہ چلے وہیں پہ علاج کر لے. تو اوپر والی یہ 3 بیماریوں کا جو علاج ہے وہ کیا ہے؟ واللہ یحب الصابرین، صبر. مطلب مثال سے سمجھیں کہ آپ کے سر میں درد ہے، اب آپ نے جو ہے ایک ٹیبلٹ کھا لی، 1 گھنٹے تک آرام نہیں آیا، تو آپ نے کیا کیا کہ دوسری ٹیبلٹ لے لی، پھر بھی آرام نہیں آیا تو آپ نے کہا تیسری ٹیبلٹ لے لوں. اب کیا ہوا کہ آپ نے جس دوائی کا ڈوز تھا 1 ٹیبلٹ، اس کی جگہ آپ نے 3 ٹیبلٹس لے لی، ٹھیک ہے، بے صبری کی وجہ سے. تو کیا ہوگا؟ سر کا درد تو ٹھیک ہوا سو ہوا، لیکن جو دوائی کا جو آپ نے ایکسٹرا ڈوزیج لے لیا تو اس کا کوئی ریاکشن ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. تو ہر چیز پیشنس ریکوائر کرتی ہے، چاہے دنیا کا معاملہ ہو چاہے دین کا معاملہ ہو. اور یاد رکھیں واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اور قرآن ہی میں ہمیں صبر کی ایک اور ڈیفینیشن ملتی ہے، صبر جمیل، خوبصورت صبر. تو اسلام تو ہر چیز خوبصورتی کے ساتھ کرنے کے، تو صبر بھی کرو تو خوبصورت کرو. صبر جمیل، اور وہ کون سا صبر ہوتا ہے؟ جو خوبصورت صبر ہوتا ہے. مطلب واویلا نہ ہو، پہلی اسٹیج پہ ہی صبر ہو جائے. مشکل پڑتے ہی جو صبر کیا جاتا ہے اور پھر اس کو کنٹینیو کیا جائے تو وہ ہوتا ہے صبر جمیل، خوبصورت صبر. وقت کے ساتھ تو آپ دیکھیں صبر آ ہی جاتا ہے، رو پیٹ کے بھی انسان صبر کر ہی لیتا ہے، لیکن اس وقت انسٹنٹینیس ریئیکشن کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. یہ فرمایا ان کی دعا بس یہی تھی کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بھی معاف فرما، اور ہمارے کام میں اگر زیادتی ہو گئی ہو تو اسے بھی معاف فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی خوب ہے، اور ایسے ہی نیک عمل کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے. یہ جگہ کہ ان کی دعا یہی تھی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. تو ہمیں ثابت قدم رکھ، یعنی اہل ایمان کا بھروسہ محض سامان جنگ اور قوت کار یا اپنی کارکردگی پر ہی نہیں ہوتا، بلکہ ساتھ ساتھ وہ میدان جنگ میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور اس سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگ کر اپنی ثابت قدمی اور دشمن پر غالب آنے کی دعا بھی مانگتے ہیں. میدان بدر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ کے حضور دشمن پر فتح اور نصرت کی دعا میں گزاری تھی. اور ایسی دعا آپ کو یاد ہوگا طالوت کے لشکر نے بھی کی تھی، جس کا ذکر ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 میں کیا تھا. تو ہر حال میں صبر اور توکل اور دعا، اللہ سے کمیونیکیشن جو ہے نا وہ جاری رہنا چاہیے. اور دعا مومن کا بہترین ہتھیار ہے، جو ہر وقت اس سے مومن جو ہے نا ہر وقت اس سے لیس رہتا ہے.
हर वक्त के लिए दुआ हमारे पास मौजूद है मसनून दुआओं में। मतलब 24 आवर्स का जो दिन होता है और रात है, उसमें आप देखेंगे हर हर मौके की दुआ आपके पास मौजूद है। कहा कि रब्बना इग़फिर लना दुनूबना व इसराफना, इसराफ यानी ऐसे काम जिनमें के नियत अल्लाह तुझे राजी करने की थी लेकिन काम जो है वो उल्टा हो गया है ना। नेकी का काम कर रहे हो और मुश्किल आ जाए तो फौरन सोचें कि अल्लाह क्या ज्यादती हो गई मुझसे, है ना। तो सर्चिंग एंड रिसर्चिंग, अकाउंटेबिलिटी, खुद अपना मुहासबा करता रहे इंसान। वो सब तकदामना यानी हक पर स्टैंड लेने की तौफीक दे, जहाँ सख्ती की जरूरत हो वहाँ बेजा नरमी ना बरते। वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन यानी हम जो है बहैसियत अल्लाह के बंदे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि जब मुसलमान उरूज पाएंगे तो दरअसल दीन इस्लाम को, अल्लाह के दीन को सरबुलंदी हासिल होगी, और यही तो हमारा दुनिया में भेजे जाने का मकसद है। तो जो दुआ मांगे समझ के, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमा काफिरों की कौम को। तो ये दुआ है ये क्या फरमाए, ये रब्बियून यानी अल्लाह वालों का कौल है, वो ये दुआ मांगते हैं। तो अपनी जिंदगी का एक उसूल बना लीजिए कि कभी आपके ऊपर कोई तकलीफ कोई परेशानी आए, वो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, फौरन ये सोचिए कि मुझसे क्या गलती सरजद हुई है और अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब कीजिए। अल्लाह का वादा है कि जो इस्तगफार करेगा अल्लाह लाजमन उसका गम दूर कर देगा। और अल्लाह की ये सुन्नत है, ये भी याद रखें कि अल्लाह की सुन्नत है कि किसी भी बड़े काम की तौफीक देने से पहले अल्लाह छोटी छोटी मुसीबतें देकर आजमाता है कि ये बंदा इस काबिल है भी या नहीं। तो टेक इट एज एन ऑनर। जब जिंदगी में जो मुश्किलें आ रही हों, आप समझें कि अल्लाह ताला कोई बड़ा काम आगे मुझसे, आगे चलकर कोई बड़ा काम मुझसे लेना चाह रहा है और अल्लाह उसके लिए मुझे तैयार कर रहा है। तो इस दुनिया में तकलीफों का आना इज अ ब्लेसिंग। वो किस तरह, उस तकलीफ में हमारा रवैया क्या होता है वो हमें इस काबिल बताएगा कि यस वी आर एलिजिबल फॉर जन्नत और नॉट। इस तकलीफ में हम हाय वावेला मचाकर हर एक को पकड़ पकड़ के अपनी मजलूमियत का रोना रो कर तो अपना दिल यहीं ठंडा कर लेते हैं या क्या। और दिल तो ठंडा फिर भी नहीं होता। आप 10 लोगों के आगे अपनी मुश्किल तकलीफ टुकड़े रो लें, दिल ठंडा होता है? सिर्फ अल्लाह के आगे 2 आंसू टपका लें, और आंसू टपकाएं भी ना, सिर्फ आंखें गीली हो जाए, आंसू बन के निकले भी ना, दिल मुतमईन हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तफसीर मुकम्मल हुई। क्वेश्चन आंसर सेशन भी, और जो तर्जुमा लर्नर्स हैं हमारे, उनका भी सेशन हम, ड्यू टू वक्त की जो कमी हो रही है, दिन छोटे हो रहे हैं, तो हम पूरा कर नहीं सक रहे, लेकिन जिस दिन पॉसिबल हुआ तो ज़रूर तर्जुमा लर्नर्स जो है अपनी तर्जुमा लर्निंग जो है वो जारी रखें। तो इंशाल्लाह मौका बनेगा तो हम ज़रूर सुन लेंगे, और सवाल जवाब फिर एक दिन जब पारा मुकम्मल हो जाएगा या सूरत मुकम्मल होगी तो फिर एक साथ हम सवाल जवाब का सेशन कर लेंगे, ठीक है। चलें, किसी का कोई सवाल है? वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ اے اللہ مانوس کر دے میری وحشت کو میری قبر میں، اے اللہ قرآن کی وجہ سے مجھ پر رحم کر، اس کو میرے لیے نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو کچھ میں بھول جاؤں مجھے یاد کروا دینا، اور وہ کچھ مجھے سکھا دے جو مجھے معلوم نہیں، اور دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں تلاوت کی توفیق دے اور اس کو میرے لیے دلیل بنا دے۔ آمین ثم آمین رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر۔